اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم، اے میری قوم، یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اس ذات پاک کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ افلا تعقلون، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ اور یا قوم، ہے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب کریم سے مغفرت طلب کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف، رب کریم کی طرف ہی تم رجوع کرو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اتارے گا آسمان سے تم پر لگاتار بارش، موسلا دھار بارش، بڑی خوبصورت بارش ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں تمہاری پہلی قوت سے اضافہ کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کی قوت میں اضافہ کر دے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ منہ موڑو رب کریم سے جرم کرتے ہوئے، یعنی گناہ گار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ قالو یہود، انہوں نے کہا یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، دیکھیں ان کا انداز بھی کہ وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے بھی نہیں، نشانی ہے کوئی نہیں تو تمہارے کہنے سے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے، یعنی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول، ہم تو یہی کہیں گے، الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، اب ان کی دیکھیں غلط بات کیا کہتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصب یعنی دیوانہ بنا کر چھوڑ دیا، یعنی دیوانہ کر دیا ہے۔ اے طرح کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آصب پہنچایا ہے تجھے، یعنی آصب شدہ ہے۔ قالا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ، میں گواہ بناتا ہوں رب کریم کو، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں ان بتوں سے جنہیں تم پوجتے ہو، تم شریک ٹھہراتے ہو، میں اسے برات کا اظہار کرتا ہوں یا میں بیزار ہوں۔ من دونہی فکیدونی جمیعا، پھر انہوں نے کہا اس کے علاوہ، یعنی جن کی خدا کے سوا تم عبادت کرتے ہو، تم سارے مل کے میرے بارے میں سازش کرو، فقیدونی، پس تدبیر کرو میرے حق میں، ثم لا تنظرون، پھر تدبیر کرو تو پھر مجھے مہلت نہ دو، جلدی کرو۔ انی توکلت علی اللہ، بلا شبہ میں نے تو بھروسہ کیا رب کریم پر، ربی جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تم لوگوں کا بھی رب ہے۔ پھر فرمایا ما من دابہ، دیکھو کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے، الا هو آخذ بناصیتہا، مگر اللہ تعالیٰ نے پیشانی کے بالوں سے اسے پکڑا ہوا ہے، مین کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، پیشانی کے بال جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے وہ کتنا بے بس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال سے سمجھایا گیا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا جو رب ہے وہ تو سیدھی راہ پہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑا، تم روح گردانی کرو، فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، تو میں نے تو وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے تمہاری طرف پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرا پروردگار
तुम्हारी जगह कोई और ले आएगा, किसी और को ला बसाएगा, किसी और को जानशीन बना देगा। तुम नहीं मानते तो कोई और कौम आ जाएगी। वला तदुर्रूना शैया, तुम उसका यानी अल्लाह का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। इन रब्बी अला कुल्ली शैइन हाफिज, बेशक मेरा रब हर चीज का निगहबान है। वलम्मा जा अमरुना नज्जैना हुदा, और जब आ गया हमारा हुक्म यानी अजाब का हुक्म, अजाब आ पहुंचा तो अल्लाह फरमाता है कि नज्जैना हुदा, हमने तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नजात दे दी। खाली उनको नहीं दी बल्कि वल्लदीन आमनु माअहू बिरहमतिन मिन्ना, उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको भी अपने रहमत में ले लिया। उनको भी हमने उस अजाब से बचा लिया जिसका वादा किया गया था। वनज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, और हमने नजात दे दी उन्हें शदीद या भारी अजाब से। वतिल्क आद, और ये कौम आद की दास्तान है लोगों जो तुम सुन रहे। जहदु बिआयात रब्बिहिम, उन्होंने इनकार किया था रब्बे करीम की आयतों का, और क्या किया था, वअसौ रुसुलहु, और उन्होंने रसूलों की नाफरमानी की थी। वत्तबउ अम्र कुल्ल जब्बारिन अनीद, और पैरवी करते थे किसकी, हर मुतकब्बिर जो हक से मुनकिर होता था उनकी वो पैरवी करते थे जो उनके अपने सरदार होते थे, जो सरकश होते थे। अनीद का मानी जिद्दी भी होता है ना, जब्बार और अनीद जिद्दी जो सरकश थे उनकी वो पैरवी करते थे। वह उतबेहु फी हादिहि दुनिया, और उनके पीछे फिर लगा दी उस दुनिया में, क्या लगा दी, लाना, लानत उन लोगों के पीछे लगा दी इस दुनिया में भी, फटकार लगा दी। व यौमल क़यामा, इसी तरह कयामत के दिन में भी उन पर लानत होगी। अला, याद रखो, सुनो सुनो, इन आद कफरू रब्बहुम, आद ने अपने रब का इनकार किया था। अला बुअदल लिआदिन कौम हूद, सुनो हलाकत और बर्बादी हो जो हूद की कौम आद थी उस पर, यानी फटकार हो हूद की कौम आद पर। व इला समूद अखाहुम सालिहा, फिर देखिए अल्लाह ने तो कोई कौम ऐसी नहीं छोड़ी ना, और कौम समूद की तरफ भी उनके भाई हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा था। काला, आपने कहा, या कौम अबुदुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह ताला की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, ऐसा कोई भी नहीं जिसकी तुम इबादत कर सको। हुवा अंशअकुम मिनल अर्द, उसने ही तुम्हें जमीन में पैदा फरमाया है। वस्तअमरकुम फीहा फस्तगफिरू सुम्मा तूबू इलैहि, और तुम्हें इसमें बसाया है, जमीन में ही बसाया है तुम्हें रब्बे करीम ने, बस तुम इस्तिगफार करो, मगफिरत तलब करो उससे, और फिर दिलो जान से रब्बे करीम की तरफ रुजू करो। इन रब्बी करीब मुजीब, बेशक मेरा रब करीब है और इल्तिजाएं कबूल फरमाता है। ये जैसे हरूफे निदा है ना, या 5 हरूफे निदा हैं, उनमें से एक या भी है। अब जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी के साथ अगर या लगाया जाए, हालांकि इसमें हमने या के लफ्ज बहुत जगह पढ़े, आगे भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि या तो होता है बुलाने के लिए, मास करीब के लोगों के लिए, ये जो करीब के लोग, इसका तो लंबा है, मैं आपको यानी लंबी बहस है, मैं आपको इख्तिसार के साथ बता देती हूँ कि आप जब या करके बुलाते हो तो ये जो है दूर का, ये जो अल्लाह का सुनना है, अल्लाह जो है वो दूर की सुनता है जबकि बंदा दूर की आवाज नहीं सुन सकता, इसलिए यहाँ का लफ्ज अल्लाह के साथ लगाना चाहिए। तो याद रखिए कि अल्लाह की जात दूर नहीं है। जिसका ये अकीदा हो कि अल्लाह की जात दूर है तो फिर उसे अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। तो दूर से सुनना, ये जो है जैसे हम फोन करते हैं तो बहुत दूर से सुन लेते हैं, अल्लाह तो करीब है, अल्लाह तो दूर है ही नहीं। जो अल्लाह के बारे में ये समझता है कि वो दूर है, उसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। रब्बे करीम ने
बार बार फरमाया गया कि मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ। यहाँ एक नबी भी बता रहे हैं कि मेरा रब तो करीब है, इल्तिजाएं कबूल फरमाने वाला है। कालू या सालिह, उन्होंने कहा ए सालिह, पर कुन तफीना मरजुवन। इसके देखिए ये भी एक एक आयत बड़ी तफसील तलब है। ए सालिह, इससे पहले तो तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, तुम ही तो वो शख्स थे जिससे हमारी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। मरजुवन होता है ना उम्मीदें। कबल हाजा, इससे कबल। फिर अतनहाना, फिर क्या तुम रोकते हो हमें। अतनहाना, क्या तुम मना करता है हमें, क्या तुम रोकते हो हमें। अन्नाबुद मा याबुदु आबाउना, कि हम उन बुतों को छोड़ दे जिनकी हमारे पेरेंट्स इबादत करते थे। व इन्नना लफी शक मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। अब वो कहने लगे कि जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसमें तो हमें कवी शक है, उसमें हमें यानी ऐसा शक है जो बेचैन कर देने वाला है, जो मुरीब है, शक में डालने वाला है। काल या कौम, तो उन्होंने कहा ए मेरी कौम, अराइतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, भला ये तो बताओ, अगर मैं रोशन दलील पर हूँ, अगर मैं सही और वाज़ेह दलाइल पर हूँ, हक पर हूँ, व आतानी मिन्हु रहमा, और मेरे रब ने मुझे अता फरमाइए अपने जनाब से खास रहमत। फमन यंसुरुनी मिनल्लाह इन असैतु, फिर अगर मैं दूर हो जाता हूं तो कौन मदद करेगा मेरी। अगर मैं नाफरमानी करता हूं इस वाज़ेह दलील के बाद भी, तो बताओ कौन मेरी मदद करेगा। फमा तज़ीदूननी गैर तख्सीर, तुम तो नहीं हो ज्यादा कर, बल्कि तुम तो क्या करना चाहते हो, तुम तो मेरा सिरे से नुकसान ही करना चाहते हो। तुम कुफर की बातों से मेरा नुकसान करते हो, तुम तखसीर करते हो। ये खसारे से निकला है ना, तुम नुकसान के लिए मुझे कहते हो। और या कौम, ए मेरी कौम, हाजी नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये नाकतुल्लाह है। लकुम आया, ये एक निशानी है तुम्हारे लिए। ये ऊँटनी, इसके तो कोई माँ बाप नहीं है, ये देखो ऐसे मोजजा है। पदरूहा, हाँ तुमने ऐसा करना है कि इसको छोड़ देना है, इसको बांध के नहीं रखना आम ऊँटों की तरह। तअकुलुफी अर्दिल्ला, ताकि ये जमीन पर खुला जहाँ इसकी मर्जी है खाती फिरे। वला तमस्सूहा बिसू, और ना तुमने इसे बुराई से हाथ लगाना है, यानी ना ही तुमने इसे कोई तकलीफ देनी है। फयअखुदकुम अज़ाबुन करीब, और अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हें जल्द अजाब भी आ जाएगा। एक वाज़ेह तौर पे बता दिया कि तुमने ये नहीं करना। फिर उन जालिमों ने क्या किया, फ़अक़रूहा, उन जालिमों ने उस ऊँटनी की, उस नाका की कूंचें काट डाली। फ़क़ाला, तो कहा, तमत्तउ फी दारिकुम सलासत अय्याम, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लुत्फ उठा लो अपने घरों में 3 दिन तक, 3 दिन तक तुम जिंदा रह सकते हो, 3 दिन मौजे मार लो। दालिक वादुन गैर मकदूब, ये अल्लाह का वादा है जिससे बिल्कुल भी झुठलाया नहीं जा सकता, जो झूठा हो ही नहीं सकता। फलम्मा जा अमरुना नज्जैना सालिहा, फिर रब फरमाता है कि इतने दिन गुजर गए तो हमने हुक्म दिया अजाब का, तो हमने क्या किया, हमने बचा लिया किसको, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को, और उनके साथ वल्लदीन आमनु माहू, जो उनके साथी थे वो ईमान वाले थे, उनको भी बचा लिया बिरहमत मिन्ना, अपनी रहमत से। वमिन खज़ि यौमइज़िन, और बचा लिया उस दिन की रुसवाई से। इन रब्बक हुवल कवियुल अजीज, बेशक ए महबूबा तेरा रब ही बहुत कुव्वत वाला, बहुत इज्जत वाला है। अखज़ अल्लज़ीना ज़लमुस सैहा, फिर जो दिन बताए थे ना उसके बाद जालिमों को एक खौफनाक कड़क ने पकड़ लिया। फअस्बहू फी दियारिहिम जाथिमीन, तो उनकी सुबह इस हाल में हुई कि वे उल्टे लेटे पड़े थे, वो घुटनों के बल, यानी इतनी उनके ऊपर वो सख्त सजा आई कि वो उल्टे मुंह
लेटे पड़े थे, वो मरे पड़े थे, औंधे पड़े रह गए वो अपने ही घरों में। तअल्लम यगनौ फिहा, वो अंदाज ऐसा था, ऐसे नीस्तो नाबूद हो गए गोया कि वहां कोई आबाद था ही नहीं। अला इन समूद, सुन रखो कि समूद ने कफरू रब्बिहिम, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनकार किया था। समूद ने इनकार किया था अपने रब का। अला बदन इल्ले समूद, बर्बादी हो समूद के लिए, फटकार हो समूद पर। वलक़द जाअत रसूलना इब्राहीम, और बिलाशुबा आए थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हमारे फरिश्ते आए थे, बिल बुशरा, खुशखबरी लेके आए थे। कालू सलामा, उन्होंने कहा ए खलील आप पर सलाम हो। क्या खुशखबरी थी? आप जानते हैं उनको बच्चे की खुशखबरी दे दी गई थी। काल अस्सलाम, आपने फरमाया तुम पर भी सलाम हो। फमा लबिस अन जाअ बिइज्लिन हनीफ, फिर आप जल्दी जल्दी घर गए और एक भुना हुआ गोश्त का जो बिछड़ा था वो लेके आएंगे। तो याद रखिए कि मेहमानों की खातिर तवाज़ो करना ये सुन्नत इब्राहिमी है, और यही हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। महबूब का बोल है कि जो शख्स अल्लाह पर रोज़ क़यामत पर ईमान रखता है, उससे चाहिए कि अपने हमसाया की इज्जत भी करे, अपने पड़ोसी की इज्जत भी करे। और जो शख्स अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है, उससे चाहिए कि मेहमान की इज्जत और तकरीम भी करे। और फिर महबूब ने अपने मेहमानों की ताजीम, तकरीम और आराम और आसाइश का अजहद एहतमाम खुद भी करके दिखाया था। फलम्मा रआ ऐदियहुम, फिर जब देखा कि उनके हाथ तो अभी बढ़े ही नहीं है खाने की तरफ, उनको तो खाने की तलब है ही नहीं। ला तसिलु इलैहि नाकिरहुम, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उन महसूस हुआ कि ये तो कोई अजनबी है, कि वो नाकिरहुम, उनको ये खटका कि ये शायद अजनबी हैं। औजस मिनहुम खीफा, और दिल ही दिल में अंदेशा करने लगे। कालू, तो वो फरिश्तों ने कहा ला तखफ ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डरिए नहीं, इन्ना उर्सिलना इला कौमि लूत, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। क्या कहा कि हम तो उस कौम की तरफ भेजे गए हैं। वम्रअतुहु, और आपकी अहलिया जो हजरत सारा थी वो पास खड़ी थी। क़ाइमा, खड़ी थी। फदाहिकत, वो खुश होगी, हंस पड़ी। फबशरनाहु बिइस्हाक, तो हमने खुशखबरी दी सारा को इसहाक की। ये तो बहुत बड़ी बात थी, इतनी बड़ी खुशखबरी हो तो हंसी और मुस्कुराहट कोई ना आए। अमीन वरा इसहाक याकूब, और इसहाक के बाद याकूब की ये खुशखबरी। कालत या वैलता, वो हजरत सारा ने कहा हैरानगी से, आले तो वाना अवजूज, मैं बच्चा पैदा करूंगी, हालांकि मैं तो बूढ़ी हूँ। वहादा बाल शैहा, और जबकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी बच्चे नहीं है, जवान नहीं है, देखो उनकी एज देखिए, वो तो शैखा है, वो तो इस काबिल नहीं है कि बच्चा हो सके, वो तो बूढ़े हो चुके हैं। इन हाज़ा लशैउन अजीब, बिलाशुबा ये अजीबो गरीब बात है। कालू, फरिश्ते कहने लगे अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, क्या तुम ताज्जुब करती हो अल्लाह के हुक्म पर। रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत, और बरकातुहू, और उसकी बरकतें हों, अलैकुम अहलल बैत, ए इब्राहिम तेरे घराने पर, इब्राहिम के घराने पर ये सारी चीजें हों। तो इस आयत से हमें क्या पता चला कि वो मालिक है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, वो बांझों को भी दे सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा, उससे पीछे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की बात भी पढ़ी थी। वो मालिक है, वो जिस वक्त जिस टाइम चाहेगा, जिसको चाहेगा वो बढ़ापे में भी दे सकता है। तो हमें दुआएं का जो एक तरीका हमें बताया गया, आयात भी हैं हमारे पास बहुत सारी अंबिया की, और वैसे भी आप अपनी जुबान में भी मांग सकते हो कि मौला करीमा तू मुझे औलाद दे दे, सालिया औलाद दे, तू देने पे कादिर है। हाँ, जो अंबिया किराम की दुआएं हैं वो तो बहुत प्यारी है, वो लाजमन आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें। दुआओं का दामन ना छोड़ें, भले आपकी उम्र उस तक पहुंच जाए जब आपके बच्चे पैदा करने के चांसेस ना हो, तब भी आप दुआओं का दामन नहीं छोड़ें। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो हर तरफ तारीफ, हर तरह तारीफ किया हुआ बड़ी शान वाला है।
फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रौ, फिर जब दूर हो गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रव हो गया, खौफ जो है वो दूर हो जाता है। वजाअतहुल बुशरा, और मिल गया उन्हें मुज़्दा यानी खुशखबरी मिल गई, युजादिलुना फी कौम लूत, तो वो हमसे लड़ने लगे, झगड़ने लगे। प्यार भी तो होता है ना, जिस पे मान होता है, फिर उसके बाद बात भी तो बंदा कर सकते हैं, नहीं नहीं, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स से करते होते हैं। तो वो हमसे झगड़ने लगे कौम लूत के बारे में। असल वजह ये थी, इन इब्राहिम हलीम, बेशक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हलीम थे, बड़े बुर्दबार थे, बड़े रहम दिल थे। अव्वाहुम मुनीब, और हर हाल में हमारी तरफ रुजू करने वाले थे। अव्वाह का माने मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि वो हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करके, यानी रूह के जैसे होते हैं मोहब्बतों की बोलियां होती हैं, वो बोलने वाले थे। मुनीब का माना आप जानते हैं, रुजू करने वाले। हमने कहा या इब्राहिम, ए इब्राहिम, यहाँ भी तो या का लफ्ज आया ना, या इब्राहिम, ए इब्राहिम, खाली या का लफ्ज हम लगाएं तो गलत, वो लगाएं तो गलत नहीं मेरे बच्चों। यहाँ का मानी जो है वो भी आपको समझना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है ना, अभी मेरे बच्चों उसको बहुत सारे लोग ऐसे काट रहे हैं। हमने कटने की तरफ नहीं जाना, हमने जहां भी एक भी सबूत मिलता है, हमने अमन की तरफ जाना है। अपने अकायद का आप खुद जरूर मुताला रखिए, सही अकीदा अपना रखिए, लेकिन जो है हमारे इख्तिलाफात, उनको हवा देने की कोशिश ना की जाए। या इब्राहिम, यह हरूफ निदा है, ए इब्राहिम आरिद अन हादा, इस बात को रहने दीजिए। ये भी तो अंदाज बड़ा प्यारा था, ए इब्राहिम आप रहने दीजिए। इन्नहु कद जा अम्रु रब्बिक, बेशक तेरे रब का हुक्म तो आ गया है, क्योंकि यही तो वक्त तयन था। व इन्नम आतीहिम अजाब गैर मरदूद, और उन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का, यानी वो ऐसा अजाब है जो फेरा नहीं जा सकता। उनको मोहलतें दी गई थी। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूता सी अबिहिम, जब आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास, वो दिलगीर हुए, वो गमनाक हुए। पैगंबर थे ना, हर पैगंबर को अपनी उम्मत बड़ी प्यारी होती है। वदाक बिहिम ज़रआ, और बड़े परेशान हुए उनकी वजह से। वकाल हाजा यौमुन असीब, और बोले आज का दिन तो बड़ी मुसीबत का दिन है, आज का दिन तो बड़ी मुसीबत का दिन है। वजाअहु कौमुहु युहरऊन इलैहि, और मेहमानों की खबर सुनते ही उनके पास आए उनके कौम के लोग। हमें कब्ल कानू यामलून सय्यात, वो दौड़ते हुए आए, वो इससे पहले भी ऐसे ही किया करते थे बुरे काम। काल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौम, ए मेरी कौम, हा उलाए बनाती, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये मेरी कौम की लड़कियां हैं। हुन अतहरु लकुम, ये पाक और हलाल है तुम्हारे लिए। फत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह का खौफ करो। वला तुखज़ूनी फी दैफी, मुझे रुसवा न करो मेरे मेहमानों के मामले में। इसकी बहुत सारी रिवायात में अलग अलग बातें आई हैं, यानी सादे लफ्जों में कह दूं तो वो जो गलत काम करते थे उनको मना किया जा रहा है कि तुम औरतों की तरफ जो जो एक जायज और सीधा रास्ता है, उनको उनकी हुकूक दो, उनको छोड़ के उनके हक मार के जो गलत काम करते हो वो काम ना करो। अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में एक भी समझदार आदमी नहीं, कोई एक भी शाइस्ता आदमी नहीं। कालू, कहने लगे, लक़द अलिमत मा लना फी बनातिका मिन हक, तुम खूब जानते हो हमें तुम्हारी कौम की बेटियों से हमें कोई सरोकार नहीं, हमें तुम्हारी कौम की बेटियों की कोई हाजत नहीं। कैसे बदनसीब वो लोग थे। अब वो तो चलो उनको तो सजा मिली, आज रसूलुल्लाह की उम्मत जो इसमें गिरफ्तार हो रही है, ये लम्हा फिक्रिया है। जब मूवीज देखी जाएंगी रात रात
جا کے بے حیائی اور گندی چیزیں، غیر مسلموں کی چیزیں دیکھی جائیں گی تو پھر توقع کیا کر سکتے ہو؟ آج کے دور میں بچنا بہت مشکل ہے۔ وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر خوف خدا ہو، جن کے اندر خوف خدا ہو۔ آج اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دیں، بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دیں۔ یہ برائی، یہ مرض بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو تو قانونی طور پر جرمن اور یہ سارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ پاس کر چکے ہیں، بلکہ جو یہ کام کرتے اس کو ویزے تک دینے لگ گئے ہیں۔ یہ تو لوتی کام تھا، یہ پھر سے شروع ہو گیا۔ اپنے بچوں کو بچا لو۔ ایڈز کا مرض اسی سبب ہوا کرتا ہے۔ یہ گندے مرائض اسی سبب ہوتے ہیں۔ آج پاکستان میں روز سننے کو آتا ہے کہ چھوٹی بچی بھی ایسے ہو رہی ہے اس کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ۔ اللہ ہمارے وطن کے لوگوں کی خیر فرما، ہمارے وطن کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، پورے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے حسد سے کہا، لو ان لی بکم قوہ، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی۔ قالو، فرشتوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، یا حرف ندا ہے، یہ یاد رکھیں بلانے والا ایک ورڈ ہے جس کو ہیلو کہہ سکتے ہو آپ، اے یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہو۔ یا لوط، اے لوط، ان رسل ربک، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے، لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ کو کوئی گزن نہ پہنچا سکیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں پہنچا سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ نکل کر یہاں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ چلے جائیے، رات کا کچھ حصہ گزر جانے دیجیے، پھر اپنی فیملی کو لیں، یہاں سے چلے جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے۔ یہ انہوں نے کہا مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جائیے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک وہی عذاب اس سے بھی پہنچے گا جو دوسروں مجرموں کو پہنچنے والا ہے، وہی مصیبت تیری بیوی کو بھی پہنچے گی۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ صالحین کے پاس جب آپ رہتے ہوتے ہو، فائدہ انہی کو ملا کرتا ہے جو لوگ خود بھی تمنا کرتے۔ مانتی ہوں ان لوگوں کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، لیکن جو بہت ہی بد نصیب ہوتے ہیں پھر وہ بچنے والے بھی نہیں ہوتے۔ ان موعدہم الصبح، ان پر جو وقت تعین تھا نا صبح کا وقت، اس وقت عذاب آ گیا۔ الیس الصبح بقریب، کیا نہیں ہے صبح بالکل قریب؟ یعنی ابھی صبح کچھ ذرا بھی دور نہیں ہے، قریب ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب آ پہنچا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کو بلندی کو پستی کر دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ہم نے برسائے ان پر، ان ظالموں پر، ان کے غلط کرتوتوں کے سبب ہم نے برسائے پتھر، آسمان سے پتھر برسائے۔ وہ کیسے پتھر تھے؟ سجیل تھے، وہ پکے ہوئے تھے، ممدود تھے، وہ لگاتار آتے تھے وہ پتھر۔ مسومۃ عند ربک، ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے آپ کے رب کریم کی جانب سے، یہ پتھر اس کو لگنا ہے، یہ اس کو لگنا ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور سنو محبوبہ، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوط کی بستی ہے نا وہ مکہ کے ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ انہیں کہہ دو کہ ادھر کی باتوں کی خبر لے دو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا، ان کا نام شعیب تھا۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی خدا نہیں اس خدا کے سوا، وہی تمہارا خدا ہے۔ ولا تنقصوا، اور نہ کمی کیا کرو، کس چیز میں؟ مکیال، ناپ میں،
वल मीज़ान, और तोल में नाप तोल में कमी ना किया करो। इन्नी अराकुम बिखैर, मैं देखता हूँ कि तुम तो खुशहाल हो अभी। व इन्नी अखाफ अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, अगर तुम नाप तोल में कमी करो तो मैं डरता हूँ कि कहीं तुम पर उस दिन का अजाब ना आ जाए जो हर चीज को घेरने वाला है, जो मुहीत है, जो घेरे हुए है। व या कौम, ए मेरी कौम, औफुल मिक्याल, पूरा किया करो नाप, वल मीज़ान, और तोल को, बिलकिस्त, इंसाफ के साथ नापा तोला करो, न डंडियां मारा करो। वला तबखसुन नास अशियाअहुम, न घटा कर दिया करो लोगों को उनकी चीजें। वला तअसौ फिल अर्द मुफसिदीन, और न जमीन में फसाद करते हुए फिरो। याद रखिए कि नाप तोल में कमी करोगे, आर्जी तौर पर थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन याद रखिए आप एतमाद खो देते हो, और आप अल्लाह के हुक्म की जब नाफरमानी करते हो तो फिर अल्लाह बरकत भी उठा देता है। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, देखो जो इंसाफ से तोलोगे, जो तुम्हारे पास बचा रहेगा, जो तुम्हें अल्लाह ताला नफा देगा, वही खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमानदार हो। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ कि तुम्हें ऐसे करके छुड़ा दूं, नहीं, मेरा काम तो पहुंचाना था, समझाना था। तुम तो बहुत सारे लोग हो, एक एक बंदे के पास खड़े होके तुम्हें नहीं ना रोक सकता। कालू या शुआइब, कौम ने कहा है शुआइब, असलातु का, क्या तुम्हारी नमाज, तअमुरु का, तुम्हें हुक्म देती है, अन नत्रुक मा याबुदु आबाउना, जिनकी हम इबादत करते हैं, हमारे बाबा मामा जो करते थे उनको छोड़ दें, ये तुम्हारी नमाज हुक्म देती है। औ अन नफअल फी अमवालिना मा नशाउ, या ना तसरफ करें हम अपने मालों में जैसे हमारी मर्जी, ऐसे ना करें, अपनी मर्जी से हम नाप तोल ना करें। तुम ये चाहते हो, तुम्हारी नमाज ये हमें हुक्म देती है। इन्नका लाअंतल हलीमुल रशीद, बस तुम ही एक दाना हो और नेक चलन रह गए हो। ये अजराए मजाक कहते थे, तमस्कर उड़ाते थे कि खाली तुम ही बड़े नरम दिल हो, तुम ही बड़े नेक हो, बड़े नेक चलन हो। काल या कौम, आपने फरमाया है मेरी कौम, अराए तुम्हें कुंतु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, भला ये तो बताओ अगर मैं रोशन दलील पर हूँ, हक पर हूँ अपने रब्बे करीम की तरफ से, वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, और उसने अपनी जनाब से मुझे सुथरा उम्दा रिस्क भी अता किया हुआ है। वमा उरीदु अन उखालिफकुम, और मैं नहीं चाहता कि खुद तुम्हारे खिलाफ करने लगूं, इला मा अनहाकुम अन, इस अमर में जिसमें तुम्हें मैं रोकता हूँ, यानी जो बात मैं तुम्हें कहता हूँ उसके खिलाफ मैं खुद तो नहीं कर सकता, या मैं खुद करने लगूं, ये तो गलत है। आपको पता है कि ये पहले जितनी भी हस्तियां थी, ये मना तब करते थे जब पहले खुद बच्चे हुए थे। अंबिया तो हैं ही सुथरे लोग, वो तो हैं ही पाकबाज हस्तियां। आप सालिहीन को देखिए, बहुत सारे सालिहीन हैं। जैसे एक मशहूर वाक्य है, उनका नाम आप मुझे बताइएगा, कि उनको किसी ने कहा कि मेरे बेटा है, ये बहुत शक्कर खाता है, इसको तो जरा रोकिए, आप मना कीजिए। उन्होंने कहा था कि ठीक है, तुम कल आना। तो उस औरत ने सोचा कि कोई वजीफा बताएंगे या कुछ करेंगे, कल का कह रहे हैं। जब दूसरे दिन आए तो कहा, मेरे बेटे शक्कर ना खाया करो, तुम्हारी मामा मना करती, तुम शक्कर से बच जाओ, ना रोको। तो उस औरत को हैरत हुई कि यही बात अगर कहनी थी तो दोबारा चक्कर लगवाने की क्या हाजत थी, कल ही कह देते। तो फरमाने लगे, असल बात ये थी कि जब आप आई थी उस टाइम मेरे मुंह में वो शक्कर ही तो थी, मैं खुद खा रहा हूँ, और फिर बच्चे को मना करूं तो क्या उसमें असर होगा, और मैं वो बात नहीं कहता जो मैं खुद कर रहा हूँ। तो आज रात से मैंने खुद पे ही इस चीज को हराम नहीं बल्कि रोक लिया है, इसलिए कि मैंने तेरे बच्चे को रोकना था। इन उरीद इल्लल इस्लाह मस्ततात, नीज नहीं चाहता कि मगर तुम्हारी सलाह चाहता हूँ, तुम्हारी दुरुस्तगी चाहता हूँ, इतनी चाहता हूँ जितनी मुझसे हो सकती, जितना मेरा बस है मैं तुम्हें रोक सकता हूँ वो तो मैं रोकूंगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और मेरा जो रब है ना, वमा तौफीक, मुझे तो तौफीक का मिलना अल्लाह ही की फजल से है।
तवक्कल तो मैंने उसी पर भरोसा किया, व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। व या कौम, ए मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी, मेरी अदावत तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी पर ना उकसाए। मुबादा इसके ए युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूह, कि तुम्हें ऐसा अजाब आ जाए, ऐसा अजाब तुम्हें घेर ले जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को आया था। औ कौम हूद, या हजरत, देखो उधर तो देखो हूद अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ जैसे उनको आया था, और कौम सालेह, या हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को आया था। जरा देखो तो सही अपने करतूतों को, ये ना हो कि तुम पे भी आ जाए। वमा कौम लूत मिनकुम बिबाइद, और कौम लूत तुम तो सबसे ज्यादा गुमराह हो, तुम तो सबसे ज्यादा दूर हो। यानी इससे ये भी मुराद है कि लूत की कौम का जमाना तो तुमसे कुछ ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे करीब ही है, उसको तो जरा जानो। वस्तगफिरू रब्बकुम, और मगफिरत तलब करो अपने रब से। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर दिलो जान से अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो, जो रुजू करो। इन्न रब्बी रहीम वदूद, वो जो रब है ना वो सारे गुनाहों को माफ भी कर देता है, वो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा प्यार करने वाला है। कालू या शुआइब, वो बोले या शुआइब, मा नफक़हु कसीरा, हम नहीं समझ सकते बहुत सी बातें, मिम्मा तकुल, जो तुम कहते हो, हम बहुत सारी बातें तो हमारे समझ से बाल है, हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि उनकी मर्जी की बातें नहीं थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रही थी। व इन्ना लनराका फीना दईफा, और बिलाशुबा हम देखते हैं तुझको, हम में यानी हम देखते हैं तुझको कमजोर भी, कि तुम हम में कमजोर भी हो बज़ाहिर। जैसे वो लोग थे पैसों वाले, और ये उनके मुकाबले में बज़ाहिर कम थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था ना, क्योंकि वो लोग तो बात ही तब करते थे जब उन्हें पैसे मिलते थे। ये तो वो हस्तियां थी जो उन्हें पैसों की तवज्जो ही नहीं थी, तलब ही नहीं थी। वलौला रहतुका लरजमना था, और अगर तुम्हारे कुंबे का लिहाज ना होता ना, उन जालिमों ने कहा अगर तुम्हारे कुंबे का लिहाज ना होता तो हम तुम्हें रजम कर देते, तुम्हें संसार कर देते, यानी संसार कर देते, पत्थर मार मार के हलाक कर देते। वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, और नहीं हो तुम हम पर गालिब, तुम नहीं हो। काल, आपने फरमाया, या कौम, ए मेरी कौम, अरहती आज़ु अलैकुम मिनल्लाह, क्या मेरा कुंबा ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, क्या मेरे कुंबे का तुम्हें ज्यादा लिहाज है अल्लाह से? अल्लाह का लिहाज तुम्हें नहीं है, और मेरी बिरादरी का, मेरे खानदान का तुम्हें ज्यादा लिहाज है। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, तुमने डाल दिया उसे पसे पुष्ट, अल्लाह को तुमने पसे पुष्ट डाल दिया है। इन्न रब्बी बिमा तामलून मुहीत, बेशक मेरा रब जो तुम अमल करते हो उसको अपने इल्म से अहाता किए हुए। वया कौम, और ए मेरी कौम, ए मलू अला मकानातिकुम इन्नी आमिल, तुम अमल किए जो अपनी जगह, और मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ। सौफ तालमून, तुम्हें भी पता चल जाएगा। मैं ये आती है अज़ाब युख्ज़ी, कि किस पर अजाब आता है, ऐसा अजाब जो कि रुसवा कर देने वाला है। वमन हुआ कादिब, और जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि झूठा कौन है, कादिब कौम है। वरतक़िबू इन्नी माकुम रक़ीब, तुम भी इंतजार करो उस अजाब का, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ, मैं भी इंतजार करता हूँ। वलम्मा जा अमरुना नज्जयना शुआइबा, और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, जब अजाब वाला टाइम, मुअय्यन टाइम आ पहुंचा, तो हमने बचा लिया किसको? शुआइबा, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को। वल्लज़ीना आमनु माहू, और जो उनके साथ थे उनको भी बचा लिया। बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत खास से। वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा, और फिर जालिमों को खौफनाक कड़क ने आ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, तो वो भी जैसे पीछे मैंने बताया था ना, उस कौम का हाल हुआ ऐसे ही इनका सुबह सवेरे सवेरे
وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کبھی وہ ادھر بسے ہی نہ تھے, گویا وہ ادھر کبھی رہتے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ سنو ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے تھے سمود, یعنی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسے سمود پر پھٹکار تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا اپنی نشانیاں دے کر, ان کو معجزات دے کر, وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور سری غلبے کے ساتھ بھیجا تھا, روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا. اِلیٰ فرعون فرعون کی طرف, وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف, درباریوں کی طرف. کیا کہا تھا؟ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ تو انہوں نے جب ان کو دعوت دی گئی لیکن انہوں نے کیا کیا, پیروی کی تھی ان کے سرداروں نے بھی فرعون کی حکم کی. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ اور فرعون کا حکم تو غلط تھا, وہ تو درست نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار وہ اپنی قوم کی آگے ہوگا. امیجن کرو تم لوگ کب, جب قیامت کا دن ہوگا, وہ لیڈ کر رہا ہوگا اپنی قوم کی, پھر اپنی قوم کو آگ میں ڈال دے گا کیونکہ خود بھی ادھر جائے گا اور اس کی قوم بھی ادھر پہنچ جائے گی, وہ خود پہنچا دے گا. وبئس الود المورود اور بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا, جہاں فرعون ان لوگوں کو داخل کرے گا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ اللَّعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور پھر اللہ اکبر اس جہاں میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت ہوگی. بئس الرفق المرفوض بہت برا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا. ذالک من انباء القرى نقص علیک منہا یہ ان بستیوں کی بات سب رہے ہیں محبوبہ جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے, ان میں سے کچھ تو قائم و حسیب ابھی بھی اس کے کچھ نشانات موجود ہیں اور کچھ کے تو مٹ بھی گئے ہیں. وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا, ولکن ظلموا انفسہم بلکہ ان ظالموں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا تھا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ بس نہیں فائدہ پہنچایا انہیں ان کے جھوٹے خداؤں نے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے انہوں نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا. من شیء کچھ بھی, لما جاء امر ربک جب آپ کے رب کا حکم آ گیا, جب ان پر عذاب آ گیا تو کچھ بھی نہ ایسا تھا جو کہ ان کو بچا سکتا. وما زادوہم غیر تتبیب ان دیوتاؤں نے تو فقط ان کی بربادی میں ہی اضافہ کیا تھا اور تو کچھ نہیں کیا تھا تباہ کرنے کے سوا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اور اسی طرح گرفت ہوتی ہے آپ کے رب کی. اذا اخذ القرى جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو, وهي ظالمہ جب وہ ظالم ہوتی ہیں تو ایسے نہیں پکڑتا, ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں پکڑتا ہے. ان اخذہ علیم شدید بے شک اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب دردناک ہے, سخت ہے. ان فی ذلک لآیہ جب بے شک سنو لوگو ان واقعات میں عبرت ہے کن کے لیے, لمن خاف عذاب الآخرہ ان کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے. ذالک یوم مجموع یہ وہ دن ہے جس دن سارے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. لہن سب کی سب تو وذالک یوم مشہود اور یہی وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا, سب روبرو ہوں گے اللہ کے. وما نؤخر اور ہم نے مؤخر نہیں کیا الا لاجل معدود مگر جتنا ٹائم معین تھا نا اتنا ہی ٹائم, بس جس دن بتا دیا اسی دن یہ سب کچھ ہونا ہے, کچھ بھی آگے پیچھے تاخیر نہیں ہو سکتی. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ جب وہ دن آئے گا نا
اس کی ہیبت اتنی ہوگی کہ جس کو اللہ اجازت دے گا صرف وہ بول پائیں گے، ورنہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے بغیر بول سکے۔ وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، بعض ان میں سے بد نصیب ہوں گے۔ سنو، اس کے علاوہ وسعید، اور بعض خوش نصیب بھی ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، سنو وہ لوگ جو بد نصیب ہیں، جو شقی ہیں، وہ آگ میں ہوں گے۔ فیہا زفیر، وہاں تو چیخنا ہوگا۔ آگ جب لگتی ہے تو پھر بندہ چیختا ہے نا، روتا ہے نا، ایسے امیجن تو کرو، وہاں آگ میں وہ چیخیں گے اور شہیق وہ چلائیں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات، اور وہ دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان والارض اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، یا جتنا آپ کا رب چاہے گا اتنا اس دوزخ میں وہ چیختے چلاتے رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، رب کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ الفاتحہ میں کہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، پالنے والا، بے شک آپ کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ ظلم نہیں کرتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، ہاں جو خوش نصیب لوگ ہیں وہ کدھر ہوں گے؟ وَفِي الْجَنَّةِ، وہ تو جنت میں ہوں گے۔ فَفِي الْجَنَّةِ، وہ تو جنت میں ہوں گے، جنت نعیم میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، وہ تو جنت میں رہیں گے ہمیشہ۔ ما دامت السماوات، جب تک آسمان، والارض اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر جتنا آپ کا رب چاہے گا اتنا۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مجذوذ کا معنی ہوتا ہے بے انتہا یا نہ ختم ہونے والی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے سننے والے نہ ہو جانا تو شک میں ان کے متعلق جو یہ پوجا کرتے ہیں، یعنی تو یہ جو لوگ یعنی اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہیں، اس میں تم شک میں نہ پڑ جانا۔ ما یعبدون، وہ نہیں پوجتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر ایسے ہی جیسے ان کے باپ دادا اس سے پہلے پوجا کرتے تھے۔ وَإِنَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبًا غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور ہم یقیناً پورا پورا دینے والے ہیں ان کا حصہ، غیر منقوص، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر ان ظالموں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات پہلے نہ کر دی گئی ہوتی طے آپ کے رب کی جانب سے، تو فیصلہ کب کا کر دیا ہوتا ان کے درمیان، یعنی عذاب کا دن معین ہے، بس وہ کر دیے، نہیں تو اب آ چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ایسے ہی شبہ میں ہیں اور اس کے متعلق ہے جو بس بے چین کر دینے والے، جو چین سے رہنے دینے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ، اور یقیناً یہ سب جو اختلاف کرنے والے ہیں، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کون دے گا؟ ربو کا، آپ کا رب، اعمالم، ان کے کرتوتوں کا، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک آپ کا رب جو کام وہ کرتے ہیں نا ان سے اچھی طرح آشنا ہے۔ فاستقم، بس آپ ثابت قدم رہیے، کما امر تھا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، اور وہ بھی ثابت قدم رہے جو تائب ہوئے ہیں، جو آپ کی ماننے والے ہیں، جو آپ کے ہمراہ ہیں۔ ولا تطغوا، اور تم حد سے نہ بڑھنا اور سرکشی نہ کرنا۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ تو رب کریم دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا،
اور मत झुको उनकी तरफ, ना बैठो उन लोगों के पास। ऐसी सोबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोबतों को तो असर होता है ना। सादेलू लोग बेधड़क ऐसी सोबतों में चले जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो ईमान की शमा उनकी बुझ चुकी होती है। तो क्या हुक्म दिया जा रहा है? मत झुको उनकी तरफ जिन्होंने जुल्म किया, इल्लल्लज़ीना ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, वरना फतमस्सकुमुन्नार, तुम्हें भी आग छुएगी, तुम भी आग में चले जाओगे। भोले भाले लोग, भोले तो नहीं, हमारी इधर जानने वाले, वो कहते हैं बेवकूफ लोग जिनको अपने अकीदे का सही पता भी नहीं होता, ऐसे खामखा इधर के उधर होते रहते हैं और फिर उधर के उधर ही हो जाते हैं, ये गलत होते हैं। याद रखिए, सोबतों का बड़ा असर होता है। हमारे चकवाल के एरिए के एक आदमी था, उसको मामा बाबा कहते थे, उनका बाप तबलीग का काम करता था, दीन का काम करता था। उसने अपने बेटे को कहा था कि मेरे बच्चे याद रखना कि तुम पहले क्या अपनों का सारा सुन चुके हो कि इधर उधर कान धरते हो, अपना ख्याल रखो, कुरान करीम पढ़ो, मुझसे सीखो। लेकिन वो कहता था कि नहीं, सारे मुसलमान हैं, कुछ जो मुसलमान नहीं भी है, कोई अहले किताब है, वो भी सही है। तो हर एक के पास बैठता था। तो ईसाइयों ने उस पर नजर रखी हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था। तो उसने उन लोगों की सोबत में जब बैठना शुरू किया तो उसके मिजाज के मुताबिक बातें करना शुरू की। जब वो उनका कायल हो गया तो उसको ईसाई बना दिया गया। तो याद रखें, ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। तो बाद में वो मुसलमान हो गया था, क्योंकि रसूलुल्लाह की बात तो मुसलमान नहीं सुन सकता। वो तो धोखे में आ गया, ठीक है आ गया। उनके सारे रिश्तेदार उसको मना मना के था कि उन्होंने कहा तुम झूठे हो, ये सारे ठीक है, सारे पैगंबर हम सबको मानते, ये सारे मानने वाले, इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मुसलमान तो फिर गलत करते हैं, मैं नहीं वापस आने वाला। उनका बहनोई था। कभी आपको पता है, हर रिश्ता बड़ा प्यारा था, कभी वो काम कर जाते जिनकी तवक्को भी नहीं होती। उन्होंने आके कहा, देख मेरे भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम मालिक हो अपनी जान के, चाहे जहन्नम खरीदो चाहे जन्नत खरीदो, तुम भी सही कहते हो। बाकी तमाम के तमाम लोग हजरत आदम की औलाद है, हम सारे एक है, सब कोई शुबे की बात नहीं। तो हमारे रसूल अल्लाह तो हमारी जान है ना। कहा हाँ हमारी जान है। तो कहने लगे ये जो लोग हैं ना, ये रसूलुल्लाह के दुश्मन है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा ये दुश्मन है, जरा बात करके तो देखना। रसूलुल्लाह की मोहब्बत ऐसी है जिसे खरे और खोटे की पहचान होगी। जब उसने ज्यादा तारीफ की ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वहां के लोगों को शक होने लगा। उन्होंने कहा अगर ये ईसाई है तो ये फिर अपने मोहम्मद को गाली जरूर देगा, ये गाली कम अज कम सुन लेगा। तो जब उनके सामने बात हुई ना, तो उसने कहा मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन अपने महबूब के खिलाफ बात नहीं सुन सकता। हमारी मोहब्बतों का माहवर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर इस तरह वो वापस मुसलमान हो गया। और वो अपने बच्चों को कहता था, मेरे बच्चों अपने अकीदे की हिफाजत करो, जो मैंने किया वो तुम ना करो। अल्लाह अकबर। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। उस वक्त नहीं होगा तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार, फिर तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी। अगर तुम उनके साथ रहोगे, उन्होंने तो मदद करनी है नहीं, तो तुम घाटे में रह जाओगे। वाक़िमुस्सला, और कायम कीजिए नमाज, कब कब, तरफ़ायन नहार, दो सिर, यानी नमाज दिन के दो सिरों पर। मुराद के सुबह और मगरिब की 5 टाइम की नमाज है, कुरान करीम से साबित है। यहाँ बहरहाल सुबह और रात की बात, सुबह और मगरिब की बात हो रही है या असर की बात हो रही है, इनमें से इख्तिलाफ है। बहरहाल आप ये समझें कि दो नमाजों का तज़किरा है, वज़ुलफ़म मिनल लैल, और कुछ रात के हिस्से में। मुराद क्या है? इससे मुराद इशा की नमाज है, और बाज ने इससे मुराद तहज्जुद भी ली है, लेकिन ज्यादा कवी कौल यही है कि ये फर्ज नमाजों की बात हो रही है, तो इशा की बात हो रही है। इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यिआत, बेशक नेकियां मिटाती हैं बुराइयों को। यहाँ इन दोनों का क्यों तज़किरा आया स्पेशली, कि सुबह के टाइम और मगरिब से पहले हो जाए, जैसे असर का टाइम, ठीक है। अब असर के टाइम भी लोग मसरूफ होते हैं, उस वक्त भी या खाने पकाने का या आने जाने का या खरीदो फरोख्त का टाइम होता है, तो इसकी तरफ खुसूसी तौर पे तज़किरा फरमाया। सुबह के टाइम लोग सोए रहे होते हैं या काम पे जाना होता है, तो कहीं इन नमाजों से तुम लोग गाफिल ना हो जाओ। यकीनन इस वजह से इनका खुसूसी तौर पर तज़किरा आया। रात की नमाज लंबी भी होती है, नींद भी आई हुई होती है, तो
تو कहीं उसको ना छोड़ दो। इस वजह से मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इसका तस्करा रब्बे करीम ने स्पेशली किया। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां तो बुराइयों को मिटा देती हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है नसीहत कबूल करने वालों के लिए, जो मानने वाला है सिर्फ उनके लिए है। वस्बिर, और आप सब्र कीजिए, फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला जाया नहीं करता नेकूकारों की अजर को, वो तो पूरा पूरा बल्कि ज्यादा रिवार्ड देता है। वो कैसे इसे कर सकता है? फलौला कान मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम, तो ऐसा क्यों ना हुआ उन उम्मतों में जो तुमसे पहले गुजरी हैं, उलू ऐसे जीरक लोग भी होते, बक़ियत यनहौना अनिल फसाद, जो रोकते जमीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। वो अनिल फसाद फिल अर्द, जमीन में फसाद बर्पा करने से रोकते, यानी फसादी लोगों को समझाते। क्यों ना ऐसा हुआ, क्यों ना ऐसा हुआ कि वो रोकते। इल्ला कलीला, हाँ थोड़े से लोग ऐसे हैं जो रोकते भी हैं। मिमन अंजयना मिनहुम, जिन्हें हमने नजात दी। देखिए इस दुनिया में एक तो तबका है गलत काम करने वाला, दूसरा तबका है खुद गलत तो नहीं करता लेकिन रोकता भी नहीं, छुप के कोने में बैठ जाता है। देखिए इस्लाम ऐसे लोगों के हक में नहीं है। जब अजाब आता है तो फिर इनको भी पहले फाड़ के दोज़ख में डाला जाता है, इनको पहले पकड़ के सजा दी जाती है। क्यों नहीं रोका तुमने? आप भी तो प्यारे लोग हो ना, आप भी कोशिश किया कीजिए। हाँ अल्लाह फरमाता है थोड़े से लोग हैं जिन्होंने बुराइयों के खिलाफ जिहाद किया तो हमने बचा लिया उनके। वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फी, और पीछे पड़े रहे जालिम उस ऐशो तर्क के जिसमें वो थे, यानी वही ऐश या वही ऐशो आराम, उन्हीं के पीछे लगे रहे, वही ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते रहे। वकानो मुजरिमीन, असल में वो तो मुजरिम थे। आज तो ला इलाहा पढ़ने वाले भी ऐश में पड़े रहते हैं, उन्हें भी तो अल्लाह याद नहीं आता। तो हमें चाहिए ना, वो आपको पता है कि ऐसी बात तो नहीं है, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा हमें, ज्यादा काविश नहीं करनी पड़ेगी हमें, तो थोड़ी सी मेहनत करनी है ना। कलमा तो उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, खुदा उनका भी वही, रसूल उनका भी वही, किताब उनकी भी वही, बस थोड़ा उनको बार बार कहते रहना है, उनको समझाते रहना। आज आज मैंने ये सीखा, मैंने तो नहीं मजे की बात सुनी है, क्या आपने सुनी? जैसे आप लोग कहते हो ना फलां जगह पे सेल है, इतनी खूबसूरत चीजें हैं, नहीं है पैसे तो मैं तुम्हें देती हूँ, जरा देख तो हो ना। फिर वो जाता है बंदा तो कितना कुछ ले आता है ना, ऐसी बात। तो ऐसे आप लोग कोशिश किया करें अपने बहन भाइयों को अल्लाह और उसके रसूल की बातों सुनने की तरफ मायल करने के लिए। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा, और आपका रब ऐसा नहीं कि बर्बाद कर दे बस्तियों को बिजुल्म, जुल्म से, ऐसा नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है। व अहलुहा मुस्लिहून, हालांकि उनमें बसने वाले नेकोकार भी लोग होते हैं, मुस्लिह भी होते हैं वहां के बाशिंदे। वलौ शाअ रब्बुका, और अगर आपका रब चाहता, लजअलन नास उम्मतन वाहिदा, तो सब लोगों को एक ही उम्मत बना देता, कोई इख्तिलाफ ना होता। लेकिन ये तो हिकमत के तकाजे के खिलाफ है। फिर क्या पता चलता कि मेहनती कौन है, क्या पता चलता कि ऐसे ही सोने जागने वाला कौन है। अमलों का पता तो तब चलता है ना जब इख्तियार होता है। वह अहलुहा मुस्लिहून, हालांकि उनमें बसने वाले नेकुकार थे। ये पीछे पड़ा, अब यहाँ पर एक उम्मत थी, उनके अंदर इख्तिलाफ जब हुआ तो क्यों हुआ, उसकी वजह भी ये, वला यजालून मुख्तालिफीन, हमने एक उम्मत बनाया लेकिन हिकमत के तहत एक उम्मत रहने नहीं दी। इब्तिदा में सब एक ही थे ना, फिर जब इख्तिलाफ हुआ तो आपस में इख्तिलाफ करते रहेंगे। वला यजालून मुख्तालिफीन, इसलिए वो हमेशा आपस में ही इख्तिलाफ करते रहेंगे। एक होता है इख्तिलाफ जिसमें इंसान किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशां होते हैं, वो तो चले चलता है, वो उसको तो रहमत भी कहते हैं, तरक्की की जानब होते हैं। और जो दूसरा इख्तिलाफ है, जो फितना फसाद होता है, वो जरा दुरुस्त नहीं। इल्ला मन रहिम रब्बुक, अगर वो जिन पर आपके रब ने रहम फरमाया, वो इस फितना से महफूज रहेंगे, वो इस इख्तिलाफ से महफूज रहेंगे। ठीक है, वलिदालिक खलक़हुम, और वो इसी रहमत के लिए उन्हें पैदा किया गया है। वतम्मत कलिमतु रब्बिक, और पैदा फरमाया आपके रब ने। वतम्मत कलिमतु रब्बिक, और फिर पूरी भी तो वही करेगा ना, उसी की बात तो पूरी होगी। लअम्ला अन्ना जहन्नम मिनल जन्नह,
ये दोनों का तस्करा आया। वो तम्मत और पूरी होगी रब्बे का आपकी रब की बात, लअमला अन्ना जहन्नम, ये बात कि मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को, मिनल जन्ना जिन्नों से, वन्नास और इंसानों से, अजमाइन सारों के सारे, जो जिन और इंसान जितने भी गलत मलत हैं उनको हम जहन्नम में धकेल देंगे। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुsul, और ये सब हम बयान करते हैं ना महबूबा आपसे, इसलिए करते हैं मान सब्बित बी फुआदक, महबूबा हम आपके सामने ये किस्से और पैगंबरों की कहानियां, किस्से किसस जो हैं बयान इसलिए करते हैं ताकि आपके कल्बे अतहर को पुख्तगी मिले, ताकि आपको तसल्ली मिले। हम तो आपके लिए ये किस्से बयान कर रहे हैं, ताकि आपका दिल जमा रहे, ताकि आप परेशान ना हो। ये लोग जो हौसला शिकनी आपके करते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं, तो आपके सामने ये वाकयात इसलिए बयान किए कि आप तसल्ली में रहें, कि आप तसल्ली में रहें, मैं आपके साथ हूँ, आपको तस्कीन हो, आपके गुलामों को तस्कीन हो। इसलिए ये किसे हैं, क्यों? ताकि आपके कल्ब अतहर को तसल्ली हो। होता है ना किसी पे कोई मुसीबत आए तो क्या बताया जाता है, जैसे कोरोना आया हुआ था तो क्या कहते थे कि ये कोरोना है, आप परेशान नहीं हो, बहुत सारे लोगों को हुआ है, सारे बच गए, तुम भी बच जाओ। अल्लाह की जिंदगी तो मौत अल्लाह के हाथ में है ना, बगैर कोरोना के भी वो मार सकते हैं। वजह कफी हादिल हक, और आया है आपके पास इस सूरत में हक, यानी ये मोमनों के लिए नसीहत है ना, असल में ये जो आगे बात आ रही, और ये हक है, ये किस्से जो है ये जो तुम्हारे पास पहुंच गए, ये तो सारे हक हैं, ये सच्चे हैं, मौइज़ा और नसीहत है, व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और ये तो याद दहानी है मोमिनों के लिए, ये तो इबरत भी है, उनको याद भी कराया जाता है, देखो उनके साथ हुआ, फिर अल्लाह ने ईमान वालों को बचा लिया, अल्लाह तुम्हें भी ऐसे ही बचा सकता है, बचा सकेगा। वक़ुल लिल्लज़ीना ला युमिनून अमलू, और आप फरमा दीजिए इन्हें जो ईमान नहीं लाए, एमलू, कि तुम अमल करते हो, अला मकान आते तुम अपनी जगह पर, कि तुम अमल करते रहो अपनी जगह पर, इन्ना आमिलू, और हम अपने तौर पर अमल करते रहेंगे, वंतजिरु, तुम भी इंतजार करो अजाब का, इन्ना मुंतजिरु, और हम भी मुंतजिर हैं, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ताला उसी के लिए हर छुपी हुई चीज, चाहे वो आसमानों में है और चाहे वो जमीन में है, व इलैहि युरजउल उमूर, व इलैहि युरजउल अम्र, और उसी की तरफ लौटाए जाते हैं सारे अम्र, सारे काम, कुल्लुहु, सब के सब, फअबुदू, आप भी उसी की इबादत कीजिए, व तवक्कल अलैहि, और उसी पर भरोसा रखिए, वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और आपका रब बेखबर नहीं है जो कुछ तुम करते हो, उसको दिखा के करोगे तो अच्छा काम करोगे तो पूरी दुनिया में आपकी खुशबू अल्लाह फैला देगा, चाहे छुप के करो। तो हमें किसको दिखाना है? अपने अल्लाह को। जब उसको दिखा के कोई काम करेंगे तो उसका रिवार्ड हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। सूरह यूसुफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, हरूफ मुक़त्तआत, तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें रोशन किताब की हैं, यानी किताब रोशन की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने इस कुरान करीम को अरबी में उतारा है, लअल्लकुम ताक़िलून, क्योंकि तुम अरब के रहने वाले हो, ताकि तुम आसानी से समझ सको। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम बयान करते हैं आपसे एक बेहतरीन किस्सा, बिमा औहैना, इस कुरान के जरिए जो हमने वही की थी, इलैका आपकी तरफ, हाज़ल कुरान, ये जो कुरान है, इस कुरान करीम के अंदर ये किस्सा है, यानी ए महबूबा हम इस कुरान के जरिए से जो हमने आपकी तरफ भेजा है तुम्हें एक प्यारा सा किस्सा सुनाते हैं। इतनी मोहब्बतों की बोली है, वहीं कौन सा मुक़ब्लिल मिनल गाफिलीन, अगरचे आप इससे पहले नहीं जानते थे, यानी गाफिलों में से थे, इससे पहले तो आपको पता नहीं था ना इन सारी चीजों का, बेखबर थे आप,
پھر اللہ کے بتانے سے یہ آپ کو پتہ چلا اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا یا ابت، اے میرے والد محترم، انی رأیت، میں نے خواب دیکھا ہے، احد عشرہ کوکبا، کہ 11 ستاروں کو میں نے خواب میں دیکھا، اور والشمس، سورج کو بھی دیکھے، والقمر، چاند کو بھی دیکھے، رأیتم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ یہ جو سارے ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر ان کے جو والد محترم تھے، قال، آپ نے فرمایا یا بنی، اے میرے بچے، لا تقصص، نہ بیان کرنا، رؤیا، اپنی خواب، علی اخواتک، اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ جانتے تھے نا، وہ علم والے تھے، اللہ نے اپنے علم سے انہیں یعنی عطا کیا ہوا تھا۔ اب یہاں سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بھی خواب آئے تو کسی صالح شخص کے علاوہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ بتایا کہ آپ ایسا نہیں کرنا، کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنانا۔ ظاہر ہے وہ بھی تھے، اس گھر میں رہتے تھے، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھ آتی ہوگی نا۔ اور جو اپنے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر وہی جیلس ہوتے ہیں، وہی تو بخیل ہوتے ہیں، اوروں کو کیا لگے۔ فرمایا کہ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف۔ یہ دیکھتے انہوں نے بھی تو نور نبوت سے یہ جان لیا تھا، ورنہ کیا آپ کوئی باپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے بھائی ہیں تو یہ سازش کریں گے؟ نہیں، بلکہ باپ کہتے ہیں سارے تم بھائی ہو، تم محبت سے رہو، یہ وہ ایسا قریب لاتے ہیں نا۔ اور وہ تو زیادہ جوڑنے والے تھے، ان کو پتا تھا نا ان بھائیوں کا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب۔ ابھی نبوت ان کے سامنے نہیں ظاہر ہوئی، نہیں ہوئے، انہیں کیا فرمایا؟ چن لے گا تیرا رب۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کے والد محترم۔ یہ انبیاء کا علم ہے، انبیاء کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بہت سارے جو علوم کی تحت لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ ناسمجھی کے تحت ہوتے ہیں۔ علم غیب رب کریم کے پاس ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ذاتی علم اللہ کا ہے، اللہ کی عطا سے ان پیارے لوگوں کا ہے۔ جیسے ابھی بہت ساری جو سیانے سائنٹسٹ یا زمین کے اندر جاننے والے، یہ موسمی حالات کو جاننے والے، یا موبائل کے وہ جو سیکھنے والی، آج کی سائنس میں تو خیر بہت کچھ سمجھا دیا، اگر عقل کا اندھا ویسے انسان بنا رہے تو اور بات ہے، بتا دیتے نا کہ اتنے سالوں کے بعد یہ ہوگا، اتنے سالوں کے بعد موسم ایسے بتا دیتے ہیں نا ایسے۔ انہوں نے بھی تو اللہ کی سگنلوں سے، اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے، وہ اپنے کیا سرائیوں سے سارا کچھ دوسرا تیسرا کیا، یہ تو اللہ کی عطا سے انبیاء نے سب کچھ جانتے تھے نا۔ تو کیا فرمائے میرے بیٹے، چن لے گا تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ، اور سکھا دے گا تمہیں تعویلیں، احادیث کی، اپنے خوابوں کی تعبیر کا انجام، یعنی باتوں کا انجام، یعنی خوابوں کی تعبیر سکھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ ابھی تو وہ بچے تھے، ابھی تو وہ خود خواب بتا رہے تھے، لیکن ان کے باپ کو پھر کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا؟ پھر کچھ تو پتہ چلتا ہے نا، انبیاء کی شان عام لوگوں سے تو جدا ہوتی ہے نا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا فرمائے گا اپنا انعام بھی تجھ پر۔ کتنی سونی تسلی دی میرے بچے، تجھے یہ رب کریم عطا فرمائے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر۔ اللہ اکبر، پورا فرمائے یتم نعمت علیکا، اور پورا فرمائے گا اپنا انعام تجھ پر بھی اور یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر، کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے انعام پورا فرمایا تھا تیرے دو باپوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے، بہت کچھ دانا ہے۔ لقد کان فی یوسف، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام، و اخواتہ، اور ان کے جو بھائیوں کا قصہ ہے، اس میں عبرت ہے، اس میں نشانیاں، آیات ہے، نشانیاں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، دریافت کرنے والوں کے لیے،
ان قصوں میں بہت زیادہ عبرت ہے۔ اس قالوا لیوسف، جب بھائیوں نے آپس میں کہا، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی، احب یعنی حضرت یوسف علیہ السلام وہ زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا منا، ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ہمارے باپ۔ تو کیوں ہمارے اسلام نے یہ کہا کہ آپ عدل کا مظاہرہ کیا کرو؟ یہ میں مانتی ہوں کہ بعض سے قدرتی پیار ہوتے ہیں، بعض بچوں کی عادات اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ پیرنٹس آٹومیٹکلی ادھر مائل ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں تو دوسرے بچے بجائے اس کے کہ وہ خود اچھے ہوں، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جان بوجھ کے بھی کسی ایک سے پیار کرتے ہیں، دوسروں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہی خاندان کے ساتھ۔ جب یہ حالانکہ وہ پیغمبر تھے، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، اصل میں یہ ہمارے لیے بتایا گیا۔ انہیں محسوس ہوا نا، جب بندہ اندر سے تنگ دل ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، تو اسے ویسے ہی لگتا ہے کہ مجھے تو اگنور کیا جا رہا ہے، اوروں کو سر پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ اور جو کھلے دل والا ہوتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ جتنا مجھ سے میرے بابا پیار کرتے ہیں نا، یہ میرے بابا جانتے ہیں، یقیناً پیار کرتے ہیں، تب بھی تو کھانے پینے کے اہتمام وغیرہ کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد ایسا کرنے میں کھلی غلطی کا شکار ہے۔ یہ ان نادانوں نے کہا جو خود غلطیاں کر رہے تھے۔ انبیاء بھی بھلا غلطیاں کر سکتے ہیں، انبیاء بھی بھلا ایسے کھلی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اقتلوا یوسف، انہوں نے یہ کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، قتل کر ڈالتے یوسف علیہ السلام کو۔ اقتلوا، قتل کر ڈالو پھر یوسف کو، یہ ان میں سے مشورہ دینے والے نے دیا۔ او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا دور پھینکو اسے کسی علاقے میں، ایسے باپ کے پاس ہوں گے نہیں تو باپ کی توجہ کا مرکز ہم ہو جائیں گے۔ یہ ان کا اصل مشن تھا۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ، اور ہو جانا یعنی غلطی پہلے اس طرح کرنا، پھر توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، پھر نیکوں میں شامل ہو جانا۔ تو یہ کن کا تھا؟ ان کے بھائیوں کی یہ ایک چال تھی۔ آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم غلط کام کر کے تو پھر معافی مانگ لیں گے، تو وہ اس حقیقت میں بہت بڑا جرم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ قال قائل، ان میں سے ایک نے کہا، منہم انہی میں سے جو ایک بھائی تھا، اس نے کہا، لا تقتلوا یوسف، دیکھو ایسا کرتے ہیں تو ان کو یوسف کو قتل نہیں کرتے، فَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پھینک آتے ہیں کسی تاریک کنویں میں۔ اصل مدعا کیا ہے کہ ہم باپ سے دور کریں تو وہاں جب پھینک آئیں گے تو جدھر مرضی ہے جائے، اپنے ہاتھوں سے اسے مارتے نہیں، اس کا دل تھوڑا ان کی نسبت ہوگا نا نرم۔ یلتقط بعض السیارہ، پھر ایسا ہوگا کہ جب کنویں کے اندر ہم ڈال آئیں گے تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی مسافر آئے گا تو وہ اس کو لے جائے گا۔ یہ اس نے کہا کہ کوئی راہ چلتا مسافر آئے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو یہ کر ڈالو۔ قالوا یا بانا، اب وہ آتے اپنے والد محترم کے پاس، اے ہمارے باپ، مالک لا تأمنا علی یوسف، کیا ہوا کہ آپ ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں؟ وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو سچے خیر خواہ ہیں اس کے، ہم تو اس کے بھائی لگتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ ہمارے اوپر اعتبار کیجیے۔ ارسلہ معنا، آپ بھیجیے اسے ہمارے ساتھ، غدن، کل ہی بھیجے ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ یرتا، تاکہ خوب کھائیں پیں، ویلعب، اور خوب کھیلیں کودیں۔ انہوں نے تو چال چلی نا کہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، اب باپ کو آ کے کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ تقدیر میں ہونا تھا سب کچھ، اور ان کی چالیں ہمیں بھی تو سمجھانا تھا۔ رسول اللہ کی امت سے اللہ کو پیار بھی تو بہت ہے نا۔ تو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیے کل، تاکہ وہاں باہر کھلی جگہ میں جائے گا، خوب کھائے گا، خوب دوڑے گا۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ فکر نہیں کیجیے، ہم ہیں نا اس کے ساتھ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس طرح کا ایک ہاتھ ہمیں بھی لگ چکا ہے، اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ایسے لوگوں پہ اندر ٹرسٹ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اللہ رحم۔ قال انی، لیکن یاد رکھیے جو یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں نا، ناکامیاں انہی کا مقدر ہوا کرتی ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، انی لیحزننی، بے شک مجھے غم زدہ بناتی ہے یہ بات، ان تذهبوا بہ، کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی تمہارا اس کو لے کے جانا مجھے پسند نہیں، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے گا،
मुझे ये भी खौफ है। पैगंबर थे ना, पैगंबर थे, अगर वो ना मानते तो तभी वो हर टाइम की टेंशन होनी थी। मुझे ये देखिए इन बातों के अंदर बड़ी गहराई है। वह अखाफ, और मुझे ये भी डर है ये अकल उद्देव कि कहीं इसको भेड़िया ना खा जाए। उधर लेके जाओ तो कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िया खा जाए। वहां तुम मानो गाफिल हो और तुम सैरो तफरी के अंदर मगन हो तो इससे बेखबर हो जाए। कालू, कहने लगे उनके भाई, ला इन अकल ज़िब, अगर इसको भेड़िया खा जाए कैसे हो सकता है। वनहनु उस्बा, हम तो एक मजबूत जत्था है, हम तो एक मजबूत गिरोह हैं, हम इतने ज्यादा भाई हैं इसके साथ, हम तो इतने ज्यादा भाई हैं इसके साथ, एक ताकतवर जमात है इसके साथ, आपको क्यों खदशा है। इन्ना इज़ल्ला खासिरून, बिलाशक हम तो, अगर ऐसा हो बेड़िया उठा के ले जाए तो हम तो खसारे में ठहरे ना, हम तो नुकसान वाले हो गए। फलम्मा ज़हबू बिही, फिर जब बड़े इसरार से वो ले गए, व अजमऊ, और सबने ये तय कर लिया, अन यजअलू फी गयाबतिल जुब, कि उसे गहरे कुएं की तारीक तह में डाल देंगे। वअवहैना इलैहि, और ऐन वक्त रब्बी करीम फरमाते हैं हमने वही की, हमने कहा ना घबराओ इससे, ना इस हालात से घबराओ। लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम, तुम जरूर इन्हें आगाह करोगे, इनके इस बेअम्रिहिम, इनकी इस पेश से तुम, एक वक्त आएगा तुम इन्हें आगाह करोगे कि तुमने गलत किया है। वहुम ला यशऊरून, अभी ये जो कर रहे हैं ना, असल में इन्हें शऊर ही नहीं, ये समझते नहीं तेरा रुतबा बुलंद है। वजाऊ अबाहुम इशाअन यब्कू, अब वजाऊ अबाम इशा, फिर वो अपने बाप के पास आते किस टाइम, देर के समय, बहुत लेट आते, इशा के वक्त आते, फिर क्या करते, यबकून, वो रोने लग जाते हैं, वो झूठा रोना रोने लग जाते हैं। कालू, रोते हुए कहते हैं, या अबाना, ए बाबाजी, इन्ना ज़हबना नस्तबिक, हम जरा गए थे दौड़ लगाने के लिए। वो तरकना यूसुफ आइंद मताइना, और हम अपने खाने का सामान, एक दूसरा तीसरा जो सामान था उसके पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठा के चले गए। अकला से, उसको तो भेड़िए ने ही खा लिया है, उसको तो भेड़िया खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना, और आप नहीं मानेंगे हमारी बात, आप हमारी बात नहीं मानेंगे। वलो कुन्ना सादिकीन, लेकिन यकीन जानिए हम सच्चे हैं, हम अगरचे सच्चे हैं फिर भी आप बात नहीं मानेंगे। वो झूठे थे ना। वजाह वाला कमीज से बिदमिन कदिब, और ले आए उस कमीज को जो उन्होंने पहनी हुई थी, झूठा, खून लगा के, ऐसे ही उसके ऊपर खून लगा, किसी भी चीज का लगा लिया होगा। काला, आपने फरमाया, गलत कहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। बल सब गलत लकुम अमरा, बल्कि ये जो काम है ना, ये जो संगीन जुर्म है, इसको तुम्हारे नफ्सों ने पसंद कर लिया, रास्ता कर दिखाया है तुम। सब्रों जमील, फिर इतने बड़े हादसे के बाद मैं तो सब्र जमील करूंगा। बड़ी स्त्रियां थी ना, वो वावेला तो नहीं कर सकती थी, औरों को मार तो नहीं सकते थे, वो सब्र जमील, उन्हें तो पता था कि ऐसी जो चीजें होती हैं, जब मसाइब आते हैं तो वहां रोना धोना नहीं होता, सब्र जमील होता है। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और अल्लाह ताला से मदद मांगूंगा, जो तुम बयान कर रहे हो ना, इस मामले में अपने रब्बे करीम से मांगता रहूंगा। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदम फअदला दलवा, फिर थोड़ी देर के बाद एक काफिला आया, तो काफिले वालों को पानी तो चाहिए था, वहां उन्होंने ठहराव किया, तो पानी लाने के लिए एक बंदा उन्होंने वहां भेजा। फिर उसने अपना डोल, जो उसके पास चीज होगी, डोल ही था, दलवा का लफ्ज आया, और उसने लटकाया ताकि पानी हम लोग ले लें। अब इधर क्या होता है, इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने बचा लिया होता है ना, वो पकड़ते हैं डोल, बाहर आ जाते हैं। काल या बुशहादा गुलाम, वो पुकार उठे, बड़ी खुशखबरी दी, इतना सोना बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, हम तो पानी के लिए गए थे, आ गया ये बच्चा। वसरू बिदा, और उन्होंने छुपा दिया उसे एक कीमती चीज समझती हुए। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो वो कर रहे हैं। और शरहु बिसमन बख्सिन दराहिम मअदूदा,
پھر انہوں نے بیچ ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی قیمت میں، درہموں کے، چند درہموں کے عوض۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ان کے بھائیوں کو فکر تھی، وہ بار بار دیکھنے جاتے تھے کہ کوئی پڑاؤ آیا ہے، کوئی قافلہ آیا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر نہیں ہے تو وہ دوڑے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک ہے قافلہ جس نے قیدی بنا رکھا ہے، اب پھر یہ اٹھ کے کہا یہ ہمارا ہی غلام تھا، پھر تھوڑے سے پیسے لیے بیچ ڈالا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جس کو تم بیچ رہے ہو اس کی قیمت تو مصر کے بادشاہ سے پوچھو۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ پہلے ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ مجھے بھی یہ واقعہ اس لیے صحیح لگتا ہے کیونکہ انہیں تو دلچسپی نہیں تھی نا، انہیں تو بس تھوڑے سے پیسے مل کے، اصل ان کا مدعا کیا تھا کہ ان کے باپ سے وہ بچہ دور ہو جائے جس میں وہ کامیاب ہوگے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اہل مصر سے، اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس سے ٹھہراؤ، اس تو اکرام کے ساتھ، یعنی مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا لیا جاتا ہے اس کو کہا کہ اس بچے کو عزت اور اکرام کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ اپنے گھر میں رکھو، ہو سکتا ہے یہ نفع پہنچائے، اور نتخذہ ولدا، یہاں ہم اس سے اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ایسی حکمت پہ کاملہ سے ہم نے قرار بخشا، ہم نے ٹھکانہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہاں؟ مصر کی سرزمین۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم سکھا دیں اسے خوابوں کی تعبیر۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلم، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما، اور جب وہ پہنچے نا اپنی جوبن کو، جوانی کو، رب فرماتے ہیں ہم نے انہیں عطا فرمائی کیا چیز؟ نبوت، حکمت، جو ان کے والد محترم نے انہیں ابتدا میں بتایا تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور آپ اسی طرح جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور بہلانے پھسلانے لگی وہی عورت جس نے اس کو پالا تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پالا تھا، وہی عورت اس کو بہلانے پھسلانے لگی، اپنی طرف مائل کرنے لگی غلط کام کے لیے۔ وغلقت الابواب، اور وہ ایک دوسرے سے، ایک دن اس نے کیا کیا؟ دروازہ غلقت، بند کر دیا، اس عورت نے دروازہ بند کر دیا، اس کو موقع مل گیا۔ وقالت حیت لک، اور بڑے ناز سے کہنے لگی اب آ جاؤ، اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ، اس نے تو بتوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، کہا اب بھی ہمیں کوئی نہیں دیکھنے والا، آ جا یوسف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے تو وہ رب دیکھ رہا ہے جو پردوں میں بھی دیکھتا ہے۔ میرے بچوں، آپ اگر اپنے اندر اللہ کا تصور پکا کر رکھو گے تو کبھی بھی جرم نہیں کر سکو گے، کیونکہ جرم کے لیے ایسی جگہ چاہیے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی تصور نے، اسی عقیدے نے ان کو بچایا تھا۔ معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انہ ربی احسن مثوایا، خدا کی پناہ ایسا نہیں ہو سکتا، تیرا خامن میرا محسن ہے، میں محسنوں کے عزتوں پہ حملہ نہیں کرتا، یہ غیرت مند لوگوں کا انداز ہوتا ہے، وہ احسان فراموش نہیں ہوتے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اس نے مجھے بڑی عزت سے اپنے گھر ٹھہرایا، بے شک ظالم لوگ تو فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس عورت نے چونکہ ارادہ کیا ہوا تھا، اور ان کا وہ بھی غلط کام کا اس نے ارادہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے بھی بچنے کا۔ لولا ارآ برہان ربی، اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل تو پھر انہوں نے تو پھنس جانا تھا نا۔ کذالک، یوں ہوا، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے دور کر دی حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی بھی،
وہ غلط کام بھی اور بے حیائی کو ہم نے دور کر دیے، وہ دلیل دکھا کے وہ اپنا آپ یوں سمجھے کہ وہ جو علم تھا ان کو بتا دیے تیرا رب تجھے دیکھتا ہے، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو خاص تھے، جو خاص ہمارے تھے، جو برگزیدہ تھے، وہ جو چنے ہوئے لوگ تھے ان میں سے تھا۔ واستبق الباب، اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے پیچھے سے، ظاہر وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے، پیچھے سے شرٹ پکڑی تو پھاڑ دیا۔ والفیا سیدہا لدل باب، اور اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں نے جیسے ہی باہر کی طرف آئے وہ اس مرد کو دیکھ لیا جس نے جو اس کا شوہر تھا۔ قالت، اب وہ جھوٹ بول کے کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، میرے سرتاج بتائیے کیا سزا ہے اس کی جو یہ غلط کام کا تیری بیوی کے ساتھ ارادہ کرتا تھا۔ الا ان یسجنا، اس کی تو یہ سزا ہے کہ اسے تو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس سے بھی زیادہ عذاب سخت دیا جائے۔ قال، کہنے لگا جواباً، یہ راودتنی عن نفسی، فرمایا میں نے نہیں بلکہ اس نے پھسلایا ہے مجھے۔ کس نے کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ وشاہد شاہد من آلہا، اور مجھ کو مطلب براری کرنے کے لیے گواہی دی ایک گواہ نے۔ کیسے امتحان ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے غلط کام جیسے عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا اور پاک دامنوں کو اسی طرح پھنسا لیتی ہوتی ہیں۔ زیادہ عورتیں بہت اچھی ہیں لیکن جو غلط عورتیں ہیں ان کے سبب سے کتنے ہی بیچارے لوگ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ گواہی دی کہ یہ فیصلہ دیا، انکان قمیصو، اگر اس کی جو قمیص ہے خود میں قبر فسادہ کا آگے سے پھٹی ہوئی تو اس نے سچ کہا، وہ من القاذبین، تو پھر یہ مرد جھوٹا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص، اب یہاں بتا کیا رہے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کی جو قمیص ہے وہ قبل سے پھٹی ہوئی ہے، آگے سے پھٹی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہے کہ یہ عورت سچی ہے، مرد جھوٹا ہے۔ اور اگر قمیص کو من دبر پھٹی ہوئی پیچھے سے فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر وہ جو ہے نا قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی تو اس نے جھوٹ بولا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ وہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پھر جب انہوں نے دیکھا تھا، عزیر نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ إِنَّ مِن كَيْدِكُنَّ، ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگے اے عورت تو فریب کرتی ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اتنا خطرناک جو فریب ہے یہ عورتوں کے ایسے ہی خطرناک فریب ہوتے ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو پاک باز تھی اس کہا کہ اس بات کو جانے دیجیے، واستغفری، اس عورت کے گناہ کو معاف فرما دیجیے، انکی کنت من الخاطئین، بے شک یہ تو قصورواروں میں سے ہے۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ اللہ العظیم، وصلی اللہ تعالی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک۔